abang. Sehat. Abi kakak macam mana? Kasih. Terima kasih. Masya Allah dia. Bismillah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد معروف جميع محمد صاحب الأسعد والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسول الله قاتبة محمد خالق الأحوال والكريم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد أخلاق والشيام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بالنور لم يزل كدام محمد حكيم بالعدل محمد مهيم الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مدر محمد خير رسل الله كلهم محمد حق مبين محمد مبنيا على مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره لأنفسنا محمد شكره أرض على محمد زينة الدنيا بهجتها محمد
طابت مناجبه محمد رحمن بالنعم محمد الباري وخيرته محمد من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم محمد للضيف مكرم محمد والله لم يدعني محمد دنيا ببعثته محمد آيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد الهادي من الظلام محمد قائم لله نور الإيمان محمد قدام للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم الفاتحة لرسولنا من شفينا ذرتنا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جملة من وكافة أولياء المشارك العظيمة مغاربها بارها وبارها ثم إلى وكافة من قلوبنا بهذا البلد على كل من درسنا كلهم أجمعين خصوصا صاحب هذا الدار الحبيب محمد بن محسن السقاف وجميع أولياء وصفاتك أن هذا البلد على كل من درسنا كلهم أجمعين ثم إلى وكافة على كل نافع مصنف نافع من شيخ الحضر والأذكار والأوراق والأحزاب منظومة صلوات أهوال ونجاة أجمعين خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وأعزاب ومنظومات صلوات دعوات ونجاة في معهدنا في مجالسنا في أيام في أوقاتنا في هذه الساعة في هذا المجلس خاصة الإمام محمد البشيري والإمام بن زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي وكل من ذكر أسماءهم وقصتهم في هذا المجلس من العلماء والأولياء والصلحاء والصديقين والمحققين والمحدثين والصوفيين كلهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة أن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات ونفات من الآخر أن الله بركاتهم يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويقضي حاجاتنا الدنيا والآخرة أن الله يشفي أمراضنا خصوصا من أصل الشفاء الحبيب علي بن شهاب الأستاذ محمد بن أحمد بن حسن فتحي والوالدة سعود مريم بنت إدريس بن شهاب وكل من أوصنا بدعاء الشفاء من إخواننا أصحابنا أحبابنا أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا أمن أعلم أن الله يأمننا إياكم وإياهم جود في جل كرمه ذقنا التقوى والاستقامة يختم لنا عليكم صلوات من بعد تقدم على طاعة الرسول ويبدأ عنكم جميعا إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله نصب لك أنا yang belakang itu
di luar masuk ke dalam, yang di teras luar masuk ke dalam. Tidak paham masuk ke dalam, masuk ke juru. Jatuh masuk ke juru. Kosong. Ya, nanti yang datang terlambat kan bisa dari situ. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa sallallahu wasallam ala khairi khalqillah ajma'in sayyidina maulana Muhammad sahibul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. نوى يتعلم بالتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر تذكير الحث على التمسك بكتاب الله سنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وضرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية السلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعنا مجيبة الندامة يوم القيامة يا حفظ ربنا ثبتنا مال الثبات. اللهم ثبتنا الحق الهدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين فانصرنا على الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب وبعد حاضرين حاضرات رحمنا رحمكم الله. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد شكرا يا ربنا. Di hari yang ke-14 malam ke-15 daripada bulan Jumadil Akhir, kita kembali dikumpulkan Allah dalam sehat walafiat, dalam keadaan tenang, nyaman, aman, hati tenang, langkah kaki kita pun diringankan oleh Allah, fasilitas kehidupan kita butuhkan diberikan oleh Allah sehingga kita mampu datang ke ini tempat berkat nikmat taufik min Allah subhanahu wa ta'ala. Laula taufik min Allah maka al-abad muti. Kalau bukan dengan pemberian nikmat taufik dari Allah, maka tidak akan mampu seorang hamba untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun alasan kita mengatakan kita sampai ke sini dengan usaha, dengan jerih payah, dengan persiapan bla 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 bla, kalau Allah tidak menginginkan kita datang, tidak bakal datang. Ya. Dan terus mungkin kita pernah mengalami masing-masing. Sudah persiapan kita nak datang, sudah tempat sudah matang, kalau tinggal mentuwe tahu-tahu dah jadi. Sebab yang tiba-tiba dah datang. Wahai kata ikhwani, biar kita sadar bahwasanya kita ini lemah, kita hamba Allah yang dhaif. Kemampuan kita mendatang ke diri ke dalam taat, ketaatan itu datang dari kekuatan dari Allah, dan mampu kita pun alhamdulillah menjauhkan diri dari kemaksiatan itu pun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La bihaulina wa la biquwwa minna. Maka di situ sering kita dengar para salaf kita mengucapkan ketika mereka melakukan suatu kebaikan, untuk menghilangkan rasa ujub, rasa sombong pada diri mereka, rasa diri mampu, mereka mengatakan Allahumma hadza minka wa bika wa ilaik. Allahumma hadza minka, ya Allah, ini adalah darimu. Dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah, wa bika, dan dengan kekuatan Allah, dengan pertolongan Allah kita mampu melakukan, wa ilaika, dan aku berbuat untukmu ya Allah. Jadi murni kita semua yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu pula ikhwan rahimakumullah kita bisa berhusnuzon kepada Allah. Allah yang telah memberikan kita kemampuan untuk taat, maka kita berhusnuzon kalau Allah memang insyaallah meridai kita, mencintai kita, nak mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan seterusnya. Bersangka baiklah kita kepada Allah. Tidakkah Allah meletakkan seorang hamba di tempat yang baik dengan amal perbuatan yang baik, dengan orang-orang yang baik, kecuali insyaallah memang kita dipilih Allah untuk menjadi orang yang baik insyaallah taala. Masyaallah ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dimasukkan Allah di tempat yang penuh berkah ini, rumah kediaman Al-Habib Muhammad bin Muhsin Asgar atau lebih akrab kita panggil Habib Ciwas pada. Mudah-mudahan keberkahan yang terus bertambah dan kita pun terus masuk ke tempat ini mendapatkan keberkahan dari keberkahan. Alhamdulillah kita selalu duduk bersama para syiban orang tua kita, mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan Allah umur, sehat walafiat, dengan taat kepada Allah SWT dan memberikan keberkahan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali bacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah taala. Sampai kita kepada seputar masih tentang doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad
Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Wa rawina fi kitabai Abi Daud wa Nasa'i, diriwayatkan dari dua kitab hadis, kitab daripada kitab sanad, kitab Imam Abi Daud dan Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala, biisnadain sahihain, dengan sanad yang sahih. Artinya hadis ini statusnya derajatnya sahih. Jadi sahih itu tidak harus keluar dari Bukhari wal Muslim, ya. Insyaallah kita sudah paham itu. Sahih itu hadis sahih boleh saja keluar dari a'imah yang lainnya. Cuma kalau Bukhari Muslim tidak ada yang keluar dari mereka berdua kecuali sahih. Kalau imam-imam yang lain boleh jadi derajatnya sahih, boleh jadi derajatnya hasan, boleh jadi derajatnya dhaif. Bukan berarti yang lain tidak mencapai derajat sahih. Ya, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan lain-lain, mereka juga memiliki hadis-hadis yang sahih. Kedua, kitab yang mereka kumpulkan kalimah Bukhari Muslim tidak ada dalam kitab yang mereka keluarkan dalam musnad hadis sahih Bukhari Muslim, kecuali di situ semuanya sahih. Tapi kalau imam yang lain mereka campurkan antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Ma'an ahbab rahimani rahimakumullah, an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Hadis ini datang dari sahabat yang mulia Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, yang semua kita kenal, seorang tokoh sahabat yang luar biasa kedekatannya dengan baginda Rasulullah, yang diberikan oleh ibunya kepada Rasulullah sebagai hadiah untuk berkhidmah kepada Rasulullah, yang beliau pun mendapatkan khidmah-khidmah yang khusus, yang diantaranya beliau hidup cukup lama sampai beliau balik di dalam rumah Rasulullah, berkhidmah karena beliau masih belum balik, masih kecil. Begitu balik baru beliau dikeluarkan dan lagi boleh di dalam rumah, tetap berkhidmat tapi tidak di dalam rumah, karena ya beliau sudah balik dan lagi boleh berjumpa dengan keluarga Rasulullah yang notabene mereka bukan muhrim, ya. Bahkan sebelum mencapai balik pun sudah bisa kita lakukan itu, artinya pelan-pelan ketika anak-anak itu mulai berumur, namanya istilahnya murahik. Balik itu biasa budak-budak lanang umur 11-12 tahun. Nah, umur dari 9 menuju 10 atau 10-11 itu, walaupun mereka belum balik, sudah mulai volume ketemu dengan yang bukan muhrim itu dikurangi. Yang biasa di rumah, yang biasa melok misalnya kumpul keluarga dengan bukan muhrim itu mulai agak dikurangi. Persiapan apa? Biar nanti kalau dia sudah balik sama yang bukan muhrim itu dia tidak boleh ketemu, tidak boleh duduk bareng, tidak boleh khalwat, itu dia tidak kaget lagi. Sudah tidak kaget lagi, mulai dikenalkan tentang makna mahram. Nah, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau termasuk sahabat yang karena beliau duduk di dalam rumah Rasulullah, lalu setelah beliau balik pun beliau selalu mengikut Rasulullah SAW, maka beliau termasuklah orang yang paling banyak, termasuk dari kalangan 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Anas bin Malik, al-muqtirin fi riwayah. Ada 7 orang sahabat paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, termasuklah Sayyidina Anas bin Malik. Dan di antara perihal-perihal yang khusus yang kita dapatkan dari Sayyidina Anas bin Malik ini, perihal tentang kehidupan Rasul di dalam rumah tangganya. Karena waktu beliau masih kecil, beliau bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana bentuk tubuh Rasulullah. Karena anak kecil itu kalau memandang Nabi mereka tidak ada kagum, tapi kalau sahabat memandang Rasulullah langsung nunduk, tidak bisa memandang lama, karena haibahnya Rasulullah SAW. Tapi kalau anak kecil, macam gitulah sekarang. Kalau udah kecil, nengok kiai, untung kalau kita punya anak macam itu, duduk ke depan nengok kiai gitu. Tapi kalau kita kan nengok kiai, nengok kiai nunduk gitu, ya. Begitulah mereka para sahabat Nabi. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu waktu itu beliau masih kecil, sehingga dia bisa memperhatikan bagaimana gerak-gerik tinggal Rasul di dalam rumah. Tentu kita gerak-gerik di dalam rumah beda dengan di luar rumah. Contohnya kalau di rumah tidak mungkin kita tidak berbaju, di dalam rumah boleh jadi kita tidak berbaju, sehingga dia bisa mensifatkan bagaimana bentuk tubuh Rasulullah. Bagian dada Rasulullah, bulu dada Rasulullah itu disifatkan oleh sahabat, karena mereka menyaksikan itu. Siapa yang bisa tahu kalau ada istri Rasulullah, keluarga Rasulullah, yang seperti tadi Anas bin Malik yang waktu itu masih kecil tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kepada kita sebuah hadis tentang doanya Rasulullah, yang mana doa ini berisi Rasul meminta perlindungan kepada Allah, dari hal-hal yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Dari beliau mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junub wal judham wa syai'il asqam. 4 penyakit
yang Rasulullah SAW berlindung. Cuma yang terakhir itu sifatnya umum. Nah, kita juga boleh berdoa dengan doa ini, ya, karena ini doa penyakit ini dari zaman sebelum Rasulullah, zaman Rasulullah sampai zaman kita pun tetap ada. Dan kita tidak tahu, ya, kadang-kadang tiba-tiba dia bisa datang kepada kita, maka kita berlindung pada Allah SWT. Nabi berkata dalam doa, Allahumma inni a'udzubika minal baras. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit baras. Baras itu penyakit belang, ya, penyakit belang, baras, ya, karena itu suatu yang menjadi aib pada diri manusia, ya, warna kulitnya berubah, ya, menjadi suatu hal yang buruk lah. Kita tidak menolak pemberian Allah, tapi kita disuruh berlindung dari hal yang buruk. Allah tidak memarahi kita ketika kita berlindung dari yang seperti ini. Bahkan ini Rasulullah yang mengajarkan, ya, Rasulullah yang mengajarkan kita berlindung, mencegah. Doa minta perlindungan itu sama baik dengan mencegah diri kita dari suatu yang buruk dalam bentuk doa, ya. Kalau usaha mencegah diri dengan jaga kebersihan, ya boleh, tapi lebih hebat lagi doa. Karena walaupun kita sudah memakai segala macam, kalau Allah menghendaki datang, tetap dia didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal baras, dari penyakit belang, wal junun, dan penyakit kegilaan. Gila, nah sekarang banyak bakal, ya. Bukan anak ngomong ke bukan, karena nengok di berita hampir di setiap kota besar sudah menyiapkan rumah sakit untuk uang yang gagal jadi ini transparannya mereka ngomong tuh. Ya, bukan untuk bukan pasien besok, pasien khusus yang saat ini masih sehat walafiat. Ya, subhanallah, sudah diprediksi oleh mereka. Tinggal yang punya badan, sadar dia beda. Persiapan bahkan sekian kamar. Ada yang sampai ratusan ya. Dia ratusan kan ranjang, subhanallah. Jadi gila dicari. Gila macam dicari. Mudah-mudahan selamat kalau jangan sampai kalau gila susah juga. Ada pengilo-ilo lagi saya kita pengilo. Na'udzubillah min dzalik. Ya nasallallahu alaihi wasallam afiyah wassalamah. Jangan sampai kita mengalami seperti itu, atau ada di antara keluarga kita yang seperti itu. Kalaupun ada, ya Rabb, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ya Allah yang mampu memberikan penyakit, Allah juga mampu mengangkat kita penyakit. Walaupun dia lah 30 tahun saat jadi dia mugulan 60 tahun, kalau Allah nak dia hayat yang sehat, ya semua di tangan Allah. Kita tinggal berusaha ikhtiar dan berdoa. Ya, kalau Allah menghendaki pacak baik. Dengan datangnya begitu gampang penyakit itu, begitu gampang pun Allah mampu menghilangkan. Idza maritu huwa yashfin. Kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Cuma kadang-kadang tanpa wasilah, tapi kadang-kadang Allah juga kita mencari wasilah. Di antara wasilah itu itulah ikhtiar kita berobat, minum obat, melok terapi, pantangan, itu semua ikhtiar. Walaupun hakikatnya tetap apa yang dikehendaki Allah itu yang terjadi. Ya, aku lah pantangan ini masih kena juga. Ya, kita kan nggak ngutuk kadang-kadang. Aku lah melu, main gula, tahan aku ngopi pahit, tahan aku nak makan gula ini, masak dan nyicip gagang, tapi masih kan. Jangan ngutuk. Kau ikhtiar silahkan, tidak salah ikhtiar, tapi Allah masih menundai kau punya penyakit. Nak mana lagi? Ya kadang-kadang nyala ke wong, aku tak boleh, tahun-tahun tak boleh makan gula aus minum, tapi masih juga kan. Kau tahu dah dulu minum gula, Allah. Ya, ikhtiar itu lakukan. Itu sunnatullah. Ya, ikhtiar itu Allah nyuruh kita berbuat. Nabi melakukan itu, sahabat pun ada. Kita sampai sekarang mengenal namanya tibun nabawi. Nabi memberikan, bukan cuma azimah, bukan cuma doa, bukan cuma wirid yang dari Rasulullah, pun bentuk-bentuk obat diberikan Nabi. Misalnya contoh madu, ya, jintan hitam, habat sauda, itu salah satu, dan masih banyak lagi. Ya, para salaf kita pun dibukakan oleh Allah ilmu, mereka di Indonesia mendapatkan banyak begitu rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa bisa menyembuhkan penyakit. Itu sunnah tuh, nggak disunahkan, kita ambil wasilah itu. Ya, yang penting jangan meyakini itu benda yang menyembuhkan kita. Tetap harus punya keyakinan yang menyembuhkan kita adalah Allah. Tapi Allah mengendai harus lewat ini jauh. Nah, kita melok, harus lewat melok. Ya, walaupun Allah mampu tanpa wasilah memberikan kita kesembuhan. Makanya ke dokter boleh-boleh baik, berobat boleh-boleh baik. Ya, nyiapkan obat di rumah boleh tak, Beb? Nah, boleh, sekedar nyiap ke baik. Bukan berarti kita ni nyiapkan untuk siap sakit, bukan. Ya, ada orang yang marah dia kalau anak bininya nyimpen obat, dia mengapa? Kamu pengen sakit apa? Ya, itu persepsi pandangan orang. Ya, dia punya pandangan seperti itu, silakan. Jadi mungkin dia punya tawakal yang terlalu tinggi, jadi tidak mau dinyimpan obat di rumah. Kalau kita sah-sah baik, dan nyimpen obat di rumah. Ya, barangkali kalau sakit dan lagi kita tidak ada repot nyari. Atau kita niatkan ikhwan,
Ya, seperti orang yang berbekal. Musafir itu harus punya sifat tawakal. Tapi berbekal itu sunnah. Hatta kita nak ibarat pergi haji, wajib ngawa bekal. Kalau kita ngandal tawakal bela, kita ni nak pergi haji juga, tengah jalan dapat makan, dapat minuman, terkapar mati, terkabuna, mati, bukan fisabilillah. Ya, fisabilillah. Ya. Kenapa? Allah nyuruh harus punya bekal. Bahkan tidak menjadi syarat sahnya kita pergi haji kalau kita tidak punya bekal tadi. Bekal kita, bekal anak bini pun harus disiapkan. Ya, jangankan sekedar kita nak pergi ke Jawa ke mana untuk pergi haul, pergi maulid, pergi ziarah, apalagi nak pergi cuma tahu apa ngisi liburan ini. Nak pergi haji, pergi umrah, bekal untuk anak bini di rumah harus disiapkan. Tidak bisa kita katakan, "Hai, tenang deh, kita wakal kita ni nak di jalan Allah." Benar, tapi Nabi yang ajari kau. Rasul yang ajari kita untuk memberikan itu bekal. Syariat yang menetapkan harus ada bekal. Untuk apa? Ditatma'inul qulub. Sekarang untuk menetapkan hati, untuk menepiskan bisikan syaitan. Dan begitu pun orang yang akan bekal untuk berjalan musafir itu, orang salaf kita, para salihin itu, mereka yang paling hebat tawakal sama Allah. Tapi ketika mereka mau melakukan perjalanan, mereka bawa bekal. Tapi dengan garis bawah, jangan sampai lupa, bukan dengan bekal itu mereka menjadi tenang. Sudah aman, beras lado, minyak lado, kompor lado, enggak. Duit lado, enggak. Itu sekadar untuk apa? Untuk menepiskan kalau datang bisikan syaitan yang mengganggu. Syaitan kan kadang-kadang mengganggu orang yang lemah. Kalau kita mungkin mantap, tapi orang lain belum tentu. Nah, di mana kau katik makanan di jalan kaki, mana kelapangan kaki kamu, mati terkapuna di jalan. Bisikan syaitan tu. Maka kita bisa mengatakan, tenang, baik, beras aduh. Ya, seandainya syaitan tu wujud manusia, kita baca ngomong beras aduh, alhamdulillah. Kartu kredit ada 3, ngawak kan. ATM aduh. Kita baca jawab syaitan tadi tu. Kalau mengganggu kita untuk bekerja sesuatu yang baik. Yang kedua, yang lebih tinggi lagi nilai membawa bekal itu apa? Mereka niatkan membawa bekal untuk barangkali ketemu membutuhkan sedekah di jalan. Barangkali membutuhkan, ada yang membutuhkan di jalan, mereka bisa bersedekah. Itu mereka membawa bekal. Bukan mereka beriktimat kepada bekal itu, bukan. Ya, kalau kita beriktimat dengan bekal itu kan kebanyakan kita macam itu. Mana sudah bagi segala pas kita nak mudik. Nah, ini kan banyak nak mudik-mudik ni. Ya, nak camping, nak berkemah ke mana. Awak mana beras sudah, Indomie sudah kalau duit sudah aman sudah jalan. Ya, ternyata tak terpakai. Ya, ternyata tak pacak kita makan kadang-kadang. Kita ngasuk sudah aman, nyaman. Karena sudah ada kalau bagi kita siapkan. Padahal belum tentu Allah menjadikan itu yang kita siapkan akan manfaat untuk kita. Ini tetap beriktimat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadang-kadang itu nyiap ke kalau ngepak. Subhanallah, ada si tas ketinggalan. Justru bekal itu yang tinggalan. Lah sampai tujuan, mana? No. Kau tadi kau kan. No, aku takut dia juga masih yang kau apa yang nak ngawak kan. Saya kan panjang kan yang tidak ngawak. No, aku juga kalau megang aku tak tahu lagi, aku mentu langsung. Jadi tinggal. Hari lalu nyiap ke makanan tu. Persiapan untuk makan di jalan tadi. Tak tahu lepas lewat. Makan di mana? Pagi sore. Rumah gadang makan. Agus dengan Allah ngendai bekal yang kamu siapkan dari semalam, masak roti, masak ini, masak itu, sudah dipak jatah rumah. Jatah kita harus mengeluarkan duit lagi di rumah makan di pinggir jalan untuk duit. Ya. Allah ingat tu, tak baca. Ya, an-nas fakirullah gede. Boleh jadi kita berikhtiar, memang itu usaha kita, tapi kejadian ternyata berbeda sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Pas sudah kita lah di jalan, tahu-tahu kita pun nelpon anak kita, "Mat, ya ngapa Mi?" Anak kita kan berangkat besok pun balik. Itu nak jiwa tengah rumah tu, kau ada bungkusan hijau, kesek besar hijau tu, kau buka itu makanan itu. Jangan sampai kaget kau biar kami membazir. No, Mi, kebetulan Mi aku ni ngajak kawan kan, boleh tak aku bagi semua orang. Lajulah, subhanallah. Itu nyiap ke makanan untuk dia sama kawan. Ya, kawannya datang. Oh, sudah haji lebaran. Tak perlu dia nyiapkan lagi. Subhanallah. Ya, kawan tadi mikir nak beli kapal lah untuk kawan-kawan aku kami. Tak tahu Mi dah ninggal kita sengaja. Ya, makanan tadi itu bekal yang dibuat untuk perjalanan ternyata untuk mereka yang dari jalan, bukan untuk yang di jalan tapi untuk yang dari jalan dapat makanan mereka. Wahakala ikhwanah yang jadi balik cerita, kita berlindung kepada Allah dan berikhtiar menyelamatkan diri dari keburukan, itu perintah Allah, sunnatullah wa rasul. Kemudian wal junun, gila, berlindung dari kegilaan, gila, ya naudzubillah. Kadang-kadang astagfirullahaladzim, naudzubillah, ya balik-balik kita berdoa itulah yang paling banyak ilmu kita Allah. Ya, kalau antum lazim berdelatif, insyaallah sudah lebih dari cukup itu.
Faidul Latif Imam Haddad itu isinya semua nas hadis Rasulullah. Antum baca itu sudah aman, apalagi ngamal ke ini Adhkar Nawawi ini, insya Allah selamat kita. Tidak bakal kena yang namanya kesambet, ketenggokan, apalagi itu kan di luar kendali kita ya. Kesambet, ketenggokan, apa lagi kok masukan kadang-kadang aneh-aneh macam-macam sekarang kan. Kita insya Allah diselamatkan Allah ketika kita menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah. Keluar doa, maco doa, keluar rumah maco doa, pakai baju maco doa ya, semua kita giring dengan doa. Di samping kita harus berhati-hati, maka insya Allah kita selamat. Kalau sudah berdoa, sudah hati-hati, masih jadi juga, sudah berarti godok mubrom. Godok mubrom tidak pacak ditolak, sudah ketentuan Allah harus berlaku. Lalu dari apa lagi Rasulullah berlindung? Wa minal barasi wal jununi wal juzam. Juzam ini penyakit kusta. Ya, na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam berlindung kita dari penyakit ini. Wal juzam, ya ini sudah agak jarang, dulu banyak sekali penyakit ini. Semua dengan kemajuan, dengan kepandaian orang sekarang bikin obat segala macam, fadlullah, penyakit ini sudah agak kurang. Ya, baras juga sudah agak kurang. Cuma muncul penyakit yang baru lagi, yang aneh-aneh. Sekarang ini, ya Allah, ini COVID baru lah muncul pula. Ya, sumbernya dari sana juga sudah nyantai lah. Ya, insya Allah dah masuk Lembang dah. Insya Allah. Wal juzam wasayyi'il asqam, dan dari segala bentuk keburukan dari penyakit. Penyakit apapun kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekali lagi ikhwan, kalau itu didatangkan Allah dan harus kita menerimanya, maka berhusnuzonlah kepada Allah, bersangka baiklah kepada Allah, karena dari penyakit itu kata Rasulullah, seorang mukmin ketika diberikan Allah suatu cobaan, baik itu musibah ataupun penyakit, dia tidak akan keluar kecuali dari dua yang didapatkan. Apa itu? Mukaffiratun dzunub, ngampuni dosa, kemudian mudha'afatul ajr, berlipat gandanya pahala. Terangkat derajat kita berkat itu. Diangkat Allah derajat kita, dan kita dapat ampunan dosa, dapat pahala. Dengan ampunan dosa dan pahala, maka derajat terangkat. Tapi dengan catatan ikhlas menerima cobaan dari Allah. Ikhlas di sini bukan berarti tidak berikhtiar untuk nyari kesembuhan, bukan. Ya dong, ikhlas pasrah tidak. Ikhlas artinya ketika datang, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita mengucapkan, tapi kita tetap tidak ngelutuk, kita berobat tetap. Ya, berobat tetap kita lakukan. Bukan berarti mana ikhlas menerima balak, musibah lalu kita diam berpangku tangan, baik tidak. Warwina fihima, dan diriwayatkan pula dari kitab Imam Abi Dawud dan Nasa'i juga, an Abi Yasar as-Sahabi radhiyallahu an, dari sahabat Rasulullah bernama Abi Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa bi fathil ya muthanna tahta sin muhammalah. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Rasulullah itu pernah berdoa, yad'u Allahumma inni a'udzubika minal hadam wa a'udzubika minal taraddi wa a'udzubika minal gharq wal kharaq wal haram wa a'udzubika min yatahabbatani syaitan indal maut, sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika min amuta fi sabilika mudbiran, a'udzubillahi min dzalik, wa a'udzubika min amutu ladighan. Hadza lafdun Abi Dawud wa fi riwayah lahu al-gham. Ikhwan rahimakumullah, dalam doa ini Rasulullah pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bermacam-macam keburukan, baik itu keburukan yang sifatnya menimpa pada jasad ataupun keburukan menimpa pada keimanan. Rasulullah SAW berdoa dalam doa yang disampaikan oleh sahabat yang bernama Abi Yasar as-Sahabi. Beliau mengatakan, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hadam. Mana hadam itu kehancuran, kebinasaan, kecelakaan, bisa diartikan itu sama. Wa a'udzubika minat taraddi, itu pun sama maknanya kurang lebih. Aku berlindung kepadamu dari kebinasaan, dari kehancuran. Apapun itu dalam makna itu, entah itu usaha kita, entah kehidupan rumah tangga kita, entah apapun, kita berlindung kepada dari suatu kehancuran atau kebinasaan. Wa a'udzubika minal gharq wal harq wal haram, dan aku berlindung kepada Allah dari gharq, tenggelam, terberak, meninggal terberak, wal harq, dari kebakaran, dari kebanjiran yang, kalau gharq itu kebanjiran membuat kita tenggelam, ataupun tanpa banjir, walaupun orang bisa berenang, kalau dia dikendai Allah tenggelam, dan itu sangat banyak kita saksikan. Orang pintar berenang meninggal di laut, ya banyak yang kita saksikan. Kalau sudah kehendak Allah dia bisa.
tidak bisa dihindari kalau Allah sudah menentukan. Nah, kita boleh berlindung dari kewafatan seperti itu. Kenapa? Kita saksikan wafat seperti itu, uji kita wafat yang tidak seperti biasanya, merepotkan, membuat kesedihan lebih, apalagi sampai mayat itu tidak ketemu, ya, atau ketemu sekian lama keadaannya sudah membusuk misalnya. Makanya kita berlindung dari kematian seperti itu. Walaupun sebenarnya kematian seperti itu pun ada nilai tinggi di sisi Allah. Orang yang meninggal dalam teberak itu kalau memang tidak dalam maksiat, tidak dalam bermaksiat, mandi wajah baik atau dia terpleset nyampai, itu termasuk orang yang wafat dalam hitungan syahid fi sabilillah. Itu meninggal syahid. Syahid namanya syahid akhirat. Syahid itu ada 3, ada syahid akhirat, ada syahid dunia wal akhirat. Nah, yang pertama dulu kita sebutkan syahid akhirat. Apa itu syahid akhirat? Orang yang mendapatkan nilai pahala ganjaran di akhirat sebagai syuhada, tapi dia meninggal di dunia diperlakukan seperti manusia biasa. Contohnya apa? Mereka yang terberak tadi, yang mati ketimpa bangunan, perempuan yang hamil melahirkan lalu wafat, ya, orang yang sedang berusaha mencari rezeki yang halal lalu dia wafat dalam usaha tersebut misalnya. Banyak lagi, termasuklah kita thalabul ilm yang pergi ke majlis, apalagi yang sedang mondok, itu fisabilillah. Tapi ketika kita wafat, nilai pahala kita memang fisabilillah di akhirat. Jihad namanya itu syahid fisabilillah, syahid akhirat. Syahid akhirat maksudnya apa? Syahid dia meninggal dapat ganjaran di akhirat sebagai syuhada, tapi di dunia diperlakukan jenazahnya seperti manusia biasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Nah, ada yang sebaliknya dunia, wa'iyadzubillah. Di dunia dia dikenal syahid, tapi di akhirat dia tidak diberikan Allah pahala syahid. Siapa itu? Orang yang berperang, ikut berjihad, tapi niatnya bukan karena Allah, bukan karena Allah, bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia gugur. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya, ada orang biar jiwa orang kalau dia jagoan, ngelawan, hebat, tujuannya minta dipuji, biar dapat bintang penghargaan, biar dimuliakan orang. Nah, orang ini gugur berperang. Akhirnya dia syahid, meninggal memang terbunuh di tangan orang kafir. Maka kita urus bayinya tidak seperti orang biasa, sebagai syuhada. Bagaimana kita ngurus jenazahnya? Tidak dimandikan, tidak disolatkan, cukup dikafani dan dimakamkan saja. Tapi akhirat orang yang tidak dapat, karena dia niatnya bukan karena Allah. Rasulnya sebut syahid dunia. Ya. Ada yang syahid dunia wal akhirah. Siapa itu? Itulah mereka yang jihad, gugur dalam peperangan, dan niat mereka ibtigha' mardatillah wa ghurbi wa thawabi. Benar-benar karena Allah dan Rasul. Itulah orang yang namanya syahid dunia wal akhirah. Apa maksudnya? Di dunia jenazahnya diperlakukan seperti syahid, syuhada, tidak dimandikan, tidak disolatkan, hanya dikafani dan dimakamkan. Dan di akhirat mereka mendapatkan kedudukan sebagai syuhada. Tayyib, ikhwan rahimakumullah. Al-gharq, minta berlindung Allah daripada tenggelam. Wal harak, dan dari kebakaran. Kebakaran baik rumah atau kita, atau naudzubillah jasad kita. Kita tidak tahu namanya bala. Kita berlindung kepada Allah. Wal haram. Haram ini tua yang pikun. Tua tapi pikun. Kita semua minta panjang umur. Baik kita yang harus sekarang kita tahu ada sehat walafiat terus panjang umur. Nah, kita juga pengen panjang umur sampai tua umur kita, tapi dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kepikunan. Tidak uzur jual tu. Banyak muda yang uzur kan. Uzur. Dia ini sudah uzur Ustaz. Uzur. Padahal masih muda. Uzur apa? Otak yang tidak jalan. Badan masih sehat. Makna di sini haram. Haram maknanya ketuaan, tapi tua yang disertai dengan kepikunan. Apalagi maaf sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul berlindung ini, nyusul di kita. Nah, Rasul berlindung daripada panjang umur, tua tapi nyusul. Memang kalau untuk dia pribadi sudah nyusul, ini rifatul aglam, sudah balik pecah budak kecil lagi, tidak dicatat dosa dan kesalahannya. Dia tidak solat, dia buka awal, dia macam-macam lah, itu tidak dicatat. Cuma ini menjadi cobaan buat yang hidup. Yang hidup pun ngurusnya sanggup dah, penuh kesabaran, penuh keikhlasan. Kadang-kadang mereka itu sensitif, yang macam itu sensitif. Kita lambat dikit marah dia, kita salah dikit marah dia, kita tidak paham maksud dia, kita marah, cepat tersinggung. Nah, sabar luar biasa. Nah, ini ada orang yang namanya sudah uzur, nyusul, kencing di kasur, BAB. Sekarang kalau menambah, zaman sekarang subhanallah dimudahkan Allah. Ngurus budak, ngurus orang tua yang macam itu sama, ada pempes. Kalau dulu ngepeli gitu, ngelap lagi, butuh lap basah banyak, minai pempes. Subhanallah, pempes yang besar aduh, pasangkan, jadi rezekinya insya Allah dimudahkan Allah. Yang gimana kita macam itu ngalami khidmah,
Kalau pempes selesai buang, paling itu mesti kecebok dikit. Kalau dulu, masya Allah ya, susahnya luar biasa. Terus wa a'udzubika min ayyatahabbatani syaitan indal mana, ini terpenting ikhwan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada diriku dikuasai syaitan ketika nak nazak. Nah, ini saat paling genting, paling akhir hayat. Makanya orang yang nazak itu ya kita giring dengan zikir, dengan tilawat Al-Quran, baca ke surah Ar-Ra'd, baca ke surah Yasin, baca ke surat-surat atau qasidah atau salawat yang memancing rahmat Allah, mendatangkan arwah malaikat dan menjauhkan dari iblis dan syaitan. Makanya di situ ketika ada orang nazak seperti itu yang bukan muhrim, jangan melok masuk. Foto-foto atau gambar-gambar atau hal yang bisa menghalang malaikat datang, hilangkan, keluarkan. Ya, bersihkan, sucikan, lalu giring dengan bacaan-bacaan sehingga kita berharap ketika ajal itu datang, sang mayit ini dalam keadaan ingat sama Allah. Nah, kalau kita berlindung dengan sini Rasulullah SAW, ya, ini doa untuk kita jelas, bukan untuk Nabi, karena Nabi sudah dijamin Allah dilindungi. Ya tahabbatani syaitan indal maut, aku dikuasai setan ketika nak meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Ya, setan sudah datang membawa kita dalam keadaan haus yang luar biasa. Setan datang dengan membawa air yang dingin, tapi kita disuruh kufur dulu sebelumnya. Kadang-kadang berwujud setan ini seperti orang tua kita yang datang, tapi ngajak kita untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itulah kita berjuang, ya, apa yang diajar Rasulullah itu kita lakukan. Baca ke Yasin di antaranya. Jadi Yasin ini bukan nunggu orang meninggal. Orang nak meninggal baca ke juga surah Yasin. Ya. Itu anjuran Rasulullah SAW. Baca ke surah Ar-Ra'd, itu juga. Dak kata yang baca, biar macamnya nak baca. Sudah baca apa yang nak baca. Kulhu jadi, ayat kursi jadi, salawat jadi, burda jadi, apa yang bisa kita baca, memancing rahmat Allah, mendatangkan arwah salihin, para malaikat Allah, lakukan. Ya, dan sekaligus dengan itu menolak kehadiran syaitan la'natullah alaih. Wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran, nas'alullah afiyah wassalam ya Allah. Ini sama. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kematian yang mana keadaan aku sedang berpaling darimu. Na'udzubillah. Fi sabilika, di jalanmu, mudbiran, bertolak belakang, berpaling dari Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Allah biha, Allah biha, Allah bi husnil Fatimah bijahi walid Fatimah umnun bi husnil Fatimah. Wa a'udzubika an amuta ladiran, dan kita berlindung kepada Allah SWT daripada kematian. Di sini ladir ini bisa makna dipatuk pula, apa dipatuk oleh binatang yang memiliki racun yang seperti serangga ataupun yang berbisa. Nah, itu juga kalau ada meninggal seperti itu, ya, kalau dia tidak dalam kemaksiatan termasuk fi sabilillah, meninggalnya juga sabilin. Nah, baik intinya meninggal dalam musibah itu hampir semuanya dalam keadaan terhitung fi sabilillah. Meninggal ketimpa pohon, nimbang ketimpa bangunan, terbegak, ya, atau apa yang sifatnya di luar kendali manusia itu terjadi, dengan catatan orang itu tidak sedang bermaksiat. Kalau dia sedang bermaksiat, sallallahu alaihi wasallam, yang kita berlindung kepada Allah. Itulah tadi yang kita berlindung kepada Allah. A'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran, aku berlindung padamu kematian saat aku berpaling darimu ya Allah. Na'udzubillah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Wa rawina fihima bi isnadin sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Lalu masih dari kitab Imam Abi Daud dan Nasa'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihima, sebuah hadis Rasulullah juga menggambarkan tentang doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Qal kana Rasulullah SAW yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad daji' wa a'udzubika minal khiyanati fa innaha bi'satil batanah. Rasulullah berlindung kepada Allah dari kelaparan. Bukan dari rasa lapar, dari kelaparan. Ya, sebenarnya kalau lapar Rasulullah sudah biasa. Tapi yang jadi masalahnya kelaparan. Nasallallahu alaihi wa usi binasyi'akum taqwa ikhwan, dan nasihat kenalan untuk sekalian, yuk berbanyak doa untuk ikhwan di Palestina. Sekarang yang jadi bencana yang ditimpa oleh ikhwan kita di Palestina, kelaparan. Ya, di samping dahsyatnya, dolimnya, kejahatan orang Yahudi yang terus ngempur, sekarang karena embargo tidak pacak masuk bekal makanan sumbangan, sekarang dalam hitungan 3 hari terakhir ini mereka sedang menghadapi yang namanya kelaparan, dan banyak yang meninggal gara-gara kelaparan, bukan meninggal karena terbunuh langsung, bukan. Nah, yuk kita berdoa terus. Ya, doa bimaninam itu antum mendawamkan, ya, setiap saat waktu baca. Insyaallah sudah punya kalau kan baca.
Kita mungkin lisan kita tak ada berkah barangkali, tapi doa itu doa Habib Alim, mudah-mudahan dengan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanamkan hati kita, kelaparan ikhwan. Ini kita kalau lapar tak makan setengah hari, rasanya mana. Nah ini kelaparan dan tidak ada solusi buat mereka, seakan-akan walaupun Allah mampu sebetulnya mendatangkan makanan dari langit, Allah mampu. Tapi secara hukum zahir, kalau itu terjadi mungkin orang kafir masuk Islam galau. Tapi Allah menghendaki sesuatu yang tidak terjadi seperti itu, ada hikmah-hikmahnya. Ya, sekarang bantuan kan sudah dicekal lagi, tak pacak masuk lagi. Barangkali sekian banyak bantuan yang dikirim berbentuk makanan, mungkin sekarang Allahu a'lam. Bahkan alhamdulillah dengan sombong, dengan angkuh, orang Yahudi itu mengambil makanan-makanan itu diobrak-abriknya, dibakarnya, dibuangnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang yang dialami oleh ikhwan muslimin di Palestina itu, di samping mereka sudah yang kita tahu dibombardir, terbunuh, nyawa jadi taruhan, rumah hancur, fasilitas listrik, minum makan tak katik, sekarang kelaparan yang mereka sedang hadapi. Mari kita berdoa ikhwan, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk mereka dan Allah berikan mereka rezeki yang berkah. Maka di sini juga nasihat buat antara anda dan antum sekarang ikhwan, ya, jangan kita membazir ke makanan. Ya, masih kadang-kadang acara-acara haul, ya, acara-acara maulid, acara apa, kita kadang-kadang berlebih makanan. Macam kemarin ya, kami pergi satu acara hari Ahad kemarin, sayang, jadi orang buka hidangan tu 8 dibocor, dibentang sebelah 4 ekor. Kalau 8 kali 4 3 2, yang ada cuma 24 katakanlah. Kami suruh bergabung, tak kalah. Ujungnya ini dah habis, ini dah habis, ini dah habis. Ya kalau saya berbaiknya memang telaten, nyabal, disisihkannya di sini Allah. Sudah gabung aja kita, gabung sini, gabung, tak kalah. Akhirnya itu kita dah tak habis, dia juga tak habis. Kira kita orang 5 nak pindah dengan orang 2 kan tak ada. Kan kita ni tak garap berpindah. Orang 2 tu bergabung dengan kita. Nah ini mereka tidak. Mereka tidak. Akhirnya makannya berlebih kan. Ujung-ujungnya alhamdulillah terbuang. Hati-hati kawan. Ya, kita sekarang insya Allah kita beras mahal teriak. Tapi alhamdulillah masih ada barangnya. Nah, mereka sekarang tak punya barang itu. Yang belum lagi musibah yang lain dialami saudara kita Muslim di Aceh, banjir sekarang berapa kecamatan, bukan berapa RT, berapa kecamatan banjir dahsyat di sana. Nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah selamatkan. Fa inna bi'sad baji, ya, Rasulullah berlindung pada kelaparan, karena kelaparan itu merupakan ya sesuatu yang bisa menimbulkan musibah yang besar dari situ. Apa kegiatan kekufuran. Ya, orang bisa mencuri, orang bisa membunuh karena urusannya perut. Ya, berapa banyak yang memang ketangkep basah, maling, segala macam khianat, kadang-kadang pembantu di rumah ngambil makanan majikan, ngawak balik ke rumah karena dia tak pernah makan lemak, atau dia terfikir untuk anaknya, kelaparan, kadang-kadang di rumah tak apa, maling. Walaupun sebagian dari na'udzubillah maling memang suatu jadi kebiasaan, ya, tapi sebagian besar umat ini maling karena urusannya perut. Orang bisa bahkan sampai na'udzubillah dari keluar dari Islam gara-gara duit juga. Rasulullah mengatakan hampir-hampir kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Ini sudah banyak terjadi di negeri kita. Ya, dengan suatu yang istilah yang sangat meniris, sangat menyedihkan ya. Cuma diganti dengan modal 1 dus Indomie, sekarung beras yang 10 kilo, sembako lah istilahnya. Terjual agama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Wa a'udzu bika min khiyanah, dan aku berlindung kepadamu dari khianat. Ya na'udzubillah, jangankan kita yang melakukan, orang berkhianat kepada kita pun jangan. Karena kita tidak mau sakit dan disakiti, tidak mau menyakiti juga tidak mau disakiti. Jangan pernah khianat ikhwan. Ya. Na'udzubillah, apalagi orang yang sudah namanya orang yang amanah, berarti untuk percaya sama kita. Tahu-tahu kita khianati, sakit hatinya luar biasa. Ya. Kejam berarti kita. Orang lah sudah percaya sama kita, tahu-tahu kita khianati. Sekarang berapa banyak orang yang khianat dengan jabatan, sudah disumpah kocok kepala dengkuan, tapi dia khianat ya, dengan berdalih ini berdalih itu, sehingga menghalalkan gawe dia. Sallallahu alaihi wasallam. Titipan barang mau nitip sama kita, jangan sembarangan ya. Mau nitip macam kawan yang mahal dengan akhwat, kadang-kadang ibu-ibu kita main arisan 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Nah, duit yang nyetor tadi mana boleh kamu pakai ke oleh lelaki kami untuk muter ke modal, kaget pas sudah nak ngoncang kaget dibalikinnya, mana boleh. Izin dulu, tak diizin ke jangan dipakai, diizin ke silahkan. Ya, itu khianat termasuk. Bahkan ada kalau kita nak membabul warok, ya kita punya sifat warok, ada nitip duitnya anyal 5 lembar. 5 lembar duit anyal.
Oh ya, sayang. Tukar duit dulu. Walaupun nominal tidak berkurang. Termasuk itu bibit khianat. Itu sudah mengajar kita untuk khianat. Pakai dulu, kaget ganti gampang lah. Kita kan ngoncang tanggal 5, laki kami gajian tanggal 25. Gampang kaget ganti. Pakai lalu tidak apa-apa. Oh jangan. Izin. Ini amanat, nitip. Barang wadiah, sila wadiah ini harus dijaga. Bahkan zaman dulu bungkusan tidak boleh muka. Terus mengintip sesuatu yang boleh kita pakai apa tidak, kita harus izin. Kawan kita nak mudik ke Lampung 5 hari, nitip motor sama kita. Suki anak nitip motor ini kuncinya, ini sendekannya. Kalian tidak pakailah. Yang paling tolong inti ke bensin sudah, bismillah. Ada izin sudah, ma'dzun namanya. Kita pakai boleh. Itu pun dengan ya hati-hati, bukan nak dihoji. Bensin diisikan. Tapi kalau hamba Allah tidak ada ngomong macam itu, anak nitip kunci, anak nitip motor, ini kuncinya, tolong inti jagokan ya. Kita mati tanpa izin, tidak boleh khianat namanya. Izin dulu, minjem. Jual afwa, anak ini kepepet nak pergi nak beli obat, kata kendaraan boleh tak ada minjem motor inti. Oh iya jual, bismillah pakai. Nak warok lagi, kita ngomong anak minjem motor inti tak beli obat. Ya jelas sudah. Pas kita nak pakai untuk hajat lain tak boleh. Nak beli nasi goreng mana lagi? Kan sudah diizin kata di subuh. Itu diizin kalau orang beli obat. Sekarang kalau nasi goreng izin lagi. Lah dah halu, lah tidur ya sudah sabar, jangan kaki. Kalau kita memang nak jaga diri, hati-hati. Ini termasuk bentuk khianat. Seandainya kita makin malam itu jadi sesuatu insiden dengan motor tadi, dan simpulan kita kabari semalam malam nasi goreng. No, ini tidak ngomong ini nasi goreng. Oh motor rusak atau mogok atau nak untuk sampai hilang. Nah ini kita harus hati-hati. Ya amanat nak dijaga. Titipan barang ataupun titipan yang sifatnya pesan, wasiat itu nak wong amanat. Wong amanat itu biasanya di antara sifat mereka itu mereka ahli ibadah, yang sholat yang berjamaah waktu dan wongnya tulus sungguh, tidak banyak ngoceh, tidak banyak diam, tidak banyak kelakar dia. Nah, itu boleh nitip suatu rahasia. Termasuk Sayyidina Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud dan beberapa orang sahabat itu terkenal mereka adalah orang yang dapat titipan amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah adalah manusia paling amanah. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasul diangkat diiklankan menjadi nabi dan Rasul, wong Mekah itu, semekah itu semuanya nitip barang ada apa kalau mereka nak pergi jauh yang berharga dititipkan sama Rasulullah. Dititipkan sama Rasulullah. Dari sebelum Nabi diangkat menjadi nabi. Mereka pun mengenal Nabi Amin, wong yang amanah, wong yang jujur. Sampai Rasulullah jadi nabi pun, wong kafir itu masih nitip sama Nabi. Sampai pas Rasul nak hijrah ke Madinah, Rasulullah nyuruh Imam Ali untuk mengembalikan milik-milik mereka tadi. Ya, termasuk orang Muslim. Nabi belum jadi nabi, sudah mereka percaya. Ya, orang Islam Muslim mukmin. Nabi menjadi nabi bersama. Nah, orang kafir yang tidak memusuhi Nabi dengan keras, mereka tetap merasa keamanan nyaman itu kalau nitip sama Rasulullah. Dia sama-sama kafir, tidak seamanan, tidak ngasanya nyaman. Nah, jadi nak hati-hati. Nak juga orang nitip apa disimpan. Orang nitip duit amplopnya ni. Kalau dulu bingung tu, kesikan dan rapi kan. Tak berubah, tempatnya tak berubah. Kebatan tadi juga tak berubah. Kita kadang-kadang nitip duit berapa isinya ni? Nanya itu 2 juta sudah. Tahu 2 juta. Langsung kita pakai besok. Kenapa? Simpulan balik tanggal 10 Januari habis lagi Jogja dari Solo baru balik. Lagi kita ganti lagi tu. Oh khianat itu. Ya naudzubillah min dzalik. Hati-hati ikhwan, ya amanat ni harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. La ilaha illallah. Termasuk juga minta maaf ikhwan. Kita kadang-kadang nyari sumbangan, kita ngomong butuh untuk renovasi masjid. Duit 10 juta. Kita gedok A sampai Z. Begitu sudah dapat 10.000, stok ke? Langsung kabar yang lain. Alhamdulillah dana yang kita butuhkan sudah cukup. Jadi yang belum nyumbang pending dulu. Ini kita tanggung terus. Masuk dia 25 juta. Bingung, ini mau tak berapa? Akhirnya dipakai untuk yang tidak manfaat. Tak boleh, itu khianat. Ya. Nah, cari mau saat ini orang sudah mengirimkan, sudah inti bagi, jujur gitu. Ini alhamdulillah kemarin sudah cukup. Ada sisa 15 juta duit dari sumbangan antum-antum ini yang kita sampaikan ke mereka, nak kami gunakan untuk kemaslahatan masjid yang lainnya. Izin lagi. Biasanya ini mau sudah ada apa-apa, nanti untuk masjid senang hati. Hakata. Mau nitip untuk apa? Untuk apa itu kita gunakan? Mau nitip duit untuk anak yatim, jangan menunjukkan janda. Ya.
Rumah itu untuk anak yatim, untuk jalur masjid. Jangan pakai untuk reda masjid. Kita ada jalur masing-masing. Hati-hati, makanya nak nerima amanah ini tidak gampang. Kita bingung sekarang pun berebut mengemban amanah. Subhanallah. Kita ni ketakutan, salah paling takut tinjau amanat, megang jadi ketua ini ketua itu, oh takut mereka. Minang berebut, tahan bikin pasukan tu biar dia jadi mendapatkan jadi pemenang itu. Na'udzubillah min dzalik. Ujung-ujungnya masuk rumah sakit tadi. Nas'alullah fi wassalam wallahu a'lam bissawab. Asyhadu habaib rahimani rahimakumullah. Kita berlindung kepada Allah dan apa yang berlindungnya Rasulullah SAW. Jadi ini sudah banyak ikhwan yang kita baca dari hadis ini, baik yang Rasul minta atau Rasul berlindung. Nah, beberapa minggu lalu kami sudah sampaikan ada doa-doa yang sifatnya syamil, jamil, global. Ya, langsung kita berdoa karena banyak nih doa Nabi itu yang sifatnya minta sama berlindung. Jadi kita dengan doa yang sering diajarkan oleh guru-guru kita, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun wa na'udzubika mimma sta'adzaka minhu abduka nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun anta musta'anu 'alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Boleh ditambahkan itu. Apa artinya Allahumma inni as'aluka min khairi, Allah aku minta segala kebaikan yang pernah dipinta oleh Rasulullah dan hamba-hambamu yang saleh. Apa macam-macam yang di kitab ini kita ada, apalagi sudah banyaknya, apalagi yang di luar kitab. Wa a'udzubika min syarri, dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan, mimma sta'adzaka minhu, dari apapun Rasulullah berlindung, termasuk segala-galanya kita baca di kitab ini. Ya, dan yang ada di kitab ini pun banyak masuk juga di dalamnya. Wa a'udzubika min syarri mimma sta'adzaka minhu abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. Atau dengan doa yang lain, Allahumma inni as'aluka khaira kullaha, Allahumma as'aluka khaira kullaha ajil wa ajilah wa a'udzubika min syarri kulliha ajil wa ajilha ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, aku minta segala kebaikan yang aku tahu dan aku yang tidak tahu, ajilhu wa ajilhu, yang datang sekarang atau yang datang nanti, wa a'udzubika min syarri kulliha, dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan, ma alimna minhu wa ma lam na'lam, dari yang kami tahu atau yang tidak kami tahu, ajil wa ajilhu, yang datang sekarang ataupun yang akan datang. Jadi berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah ahbab hadirin rahimakumullah. Mungkin untuk hari ini kita cukup sampai sini. Panjang umur afiyat, kita kembali lagi tahun depan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Majelis seperti biasa kami sampaikan, ada beberapa undangan peringatan haul dan majelis. Pertama haul Hubabah Ummi Kulsum, Syarifah Ummi Kulsum binti Abdullah bin Syekh Bakar bin Salim, insyaallah akan diadakan haul pada hari Ahad yang akan datang tanggal 31 Januari jam 9.30 sampai selesai. Jatuhi sama sekali. Ini khusus untuk laki-laki, perempuan yang mungkin ngerasa keluarga, yang mungkin sah-sah saja untuk datang, atau mungkin ngerasa murid, yang cuma diumumkan ini untuk lanang terutama acara ini. Kemudian kami mengundang juga untuk hari Senin malam Selasa, pas tanggal 1 Januari, ya, Senin malam Selasa, gabungan dua majelis. Majelis bulanan silaturahmi alumni Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi dalam gabungan majelis Dalil Khairat, pembacaan kitab Dalil Khairat dan burdah, qasidah burdah yang dilakukan keliling, ya, berpindah setiap bulan di awal bulan, malam Selasa awal bulan, dari rumah wali ke rumah wali, yang mana insyaallah malam bulan ini insyaallah akan diadakan di rumah di Makam Datuk Agil bin Yahya, Simpang Veteran Dr. Emisa, ya, Datuk Agil bin Yahya. Nah, kebetulan kita juga punya majelis bulanan zikir ziarah setiap malam Rabu awal bulan ziarah ke situ tempat juga ada majelis juga. Jadi kita gabungkan yang majelis Ustaz dimajukan bergabung dengan majelis Dalail Khairat. Jadi malam Selasa itu dua gabungan majelis zikir ziarah bulanan dan majelis apa namanya tadi Dalail Khairat yang ba'dal isya. Senin malam Selasa ba'dal isya, Senin majelis tetap biasa. Ya, tahun baru biarlah kita jalan terus majelis, tak ada masalah, ya. Ba'dal maghrib juga tetap juga insyaallah ada majelis di lawang kita, pada isyanya baru diadakan di situ. Kemudian untuk malam Ahad depannya baru nanti kita ada zikir ziarah Kampang Kunci, dan untuk malam Kamis berikutnya, malam Kamis yang tanggal 3 itu kita ada jadi adakan untuk seberang dulu, tapi kita mundurkan malam Kamis berikutnya insyaallah taala. Allah alam, kita ada beberapa undangan yang bisa kami sampaikan. Nanti ada lagi acara hall berikutnya, insyaallah kita undang, kita sampaikan pada majelis berikutnya. Takut lupa kalau masih kelamuan, ya. Wallahu a'lam. Tapi kita baca doa malam lalu tutup dengan doa majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana unsur lana juyushana ayyadhum bil quwwatin ya hudul mu'tadin. Ya Rabbi dammir al-yahud allati silamil ulhud adaban daiman ala quwwati dhalimin. Ya Rabbana bil Mustafa wa alihi ahli wafa farij bihim han jami'al muslimin. Ya Allah Ali al-Murtada ya ilahi بالرضا ذات الكبرى ارحم سرار المؤمنين وبفاتمة بنت الرسول يا إلهي بالباب وبالحسن سالت بين الظالمين بهم يا ربنا سالت طارق بالحبين وما أضعنا من بلاد يا مجيب السائلين. آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين. يا ربنا تعرفنا بأننا وأننا أشرفنا على لدى أسرفنا أتب علينا توبة توصل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة قادرة الأصحاب والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى والرسول وعطى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه إذا لا تحصي الصحب والحمد لله. فاتح بقبول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب ونظام رسول صالح شهد وتنزل الله يغفر ذنوبنا ويستغفر لنا الشكر ولا يقضي حاجتنا ولا أرجع أن يكون الذي نستمع ونقول في سنة لم يكن أبدا في البلدان وظلم وفي ذنوبنا وظلم الشكر مع رضوانا خصوصا العام حبيب علي بن شهشان والأستاذ محمد بن أحمد بن سفلات والوالدة سعود علي بن شهاب وكل من أوصل من الشباب الإخوان صلى الله عليه وسلم لما يشبه الشباب الدين. إن الله يشفيه شفاعا عاجلا شفاعا لا يوجد سقما ولا ألما ولا ابتلاء من عافية تامة استقم بفاعل من رمضان بعد الجنة كما استقمت الناس خاطب فيه العافية إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا الله آمين ولا تولنا وعلمنا من صار فأمر وعافنا الله ونعم الوكيل. يعلمنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
kepada ikhwan yang